بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق مقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أدر ما في علمك صلاة من اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مدين الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مدن الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وبوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى حوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى حوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وبوجه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah bi'alamin wassalatu wassalamu ala asraf nabiy mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bimul fiddarin amin. Faslun, hadza faslun. Bermula ini fasal bi tahrimi pada haramnya takhiri akhirkan as-salati sembahyang an waktiha daripada waktunya. Artinya sembahyang sampai keluar waktu diulur-ulur lalu terundur sembahyang waktunya. Amdan bersengaja. Namun taguring karena bersengaja kalau atau kadang-kadang lalu-lalu sembahyang atau undur waktunya anda sembahyang belum sembahyang dan hanya soalnya sudah misalnya johor waktu asar tegawi lamun nang bastilah ken aja dulu sampai waktunya keluar hukumnya haram tapi wajib digawe juga dikodok. Wastihbabi ta'jiliha dan disunatkan ta'jiliha menyegerakannya menggawe sembahyang di awalil waktu bagi awal waktu. Nah, itu sunat sampai waktunya langsung digawi sunat. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, maka celakalah. Kan ada artinya kan. Maka celaka lil musallin bagi orang-orang yang salat, alladzina orang-orang yang hum mereka itu an salatihim daripada sembahyang mereka itu sahun lupa. Artinya kalau digawe lalu atau menggawe juga di luar waktu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah artinya celaka orang-orang bagi orang yang sembahyang mereka itu orang-orang yang daripada sembahyang mereka itu lupa. Maksudnya Nabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallam hum mereka itu orang-orang yang celaka itu orang yang sembahyang aja tapi alladzina orang-orang yang yuakhiruna mengakhirkan
Mengundur-undur as-salata akan sembahyang an waktiha daripada waktunya sampai keluar waktu. Nanya wal wailu dan arti wail adalah pawailul jadi pawailun apa artinya ay siddatul azabi bersangatan azab di hari kiamat. Arti wailun bersangatan azab bagi orang-orang yang sembahyang tapi sembahyangnya di luar waktu sembahyang. Wakila dan dikatakan arti wail itu wadin itu lembah atau jurang fi jahannama di neraka jahannam. Lau suyirat bihil jibal seandainya asalnya itu suyirat itu dijalanakan seandainya diandak bihi di dalam itu jurang lembah itu di neraka jahannam itu diandak gunung jibalul dunia seluruh gunung-gunung dunia. Nah ada gunung-gunung di dunia yang diandak di lembah neraka jahanam tadi. Lazabat niscaya hancur gunung-gunung nang isinya batu. Kalau gunung itu batu gunung, batu pondasi hancur. Min siddati harihi karena bersangatan panasnya itu jurang tadi. Itulah arti wail. Wail itu jurang. Bahwa maka dia wail itu maskanu tempat man orang yang yuakhiru mengakhirkan mengundur-undur as-salata akan sembahyang an waktiha daripada waktunya. Kaji dibaca bana ni wailul lil musallin. Coba kita kada paham nih. Apa bagi orang nang tak undur-undur sembahyang nih mata putan benar. Kalau pina tak undur sembahyang, kalau tak gawe sembahyang di luar waktunya. Wa akhrajal Hakim wa Tirmizi mengeluarkan Imam Hakim dan Tirmizi an Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas qala berkata ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina salataini siapa-siapa aja Nabi berjamaah menghimpunakan menggabungkan ya baina salataini di antara dua sembahyang zuhur misalnya digawi di sembahyang asar jadi kedua karena sembahyang zuhur habis waktunya pas menggawi zuhur di asar. Nah, dihimpunkan ngarannya itu. Siapa nangka itu? Faqad ata maka sungguh ia mendatangkan baban satu pintu min abwabil kabair daripada segala pintu dosa nanggana. Kada ada alasan apa menjamanya namun misalnya orang dalam perjalanan nang 90 km atau bahari perjalanan 2 hari 2 malam boleh tuh dijama dihimpun johor digawi ke asar ngarannya jama takhir boleh johor 4 digawi kana asar 4 jadi johor nang atuan nebang pas misalnya kita dalam perjalanan uang bang lalu orang gawi diniatakannya sembahyang zuhur ini karenanya digawi di waktu asar sampai datang ke tempat tuh pas asar misalnya digawe johor tuh digabungkan karena jamanya jama takhir ngarannya. Tapi bilanya asar itu ditarik ke zuhur pas dalam perjalanan singgah di suatu tempat pas orang bang johor lalu asar kira-kiranya bisa kena kojong gawe ini ditarik ya sembahyang tuh asar tuh ditarik ke johor. Nah maka hitungan jama takdim boleh misalnya kalau itu bang aja kada di jama-jama boleh juga cuma artinya ada disuruh kayak itu caranya dan lamunnya jauh banget perjalanannya sampai 50 km tadi ke sini kandangan tuh kalau sudah tak atau kemana ke Kintab bisa juga apalagi kota baru tuh kawa di jama boleh dikosor dua-dua jadi johor digawi 2 asar digawi 2 johor dan asar karena isya dan maghrib dan isya subuh kadeda kawa di gugat-gugat tuh
Nah, boleh gitu. Ada nang kada boleh ini, kada dalam perjalanan di rumah aja. Kelantaran kenapakah gawean apakah bertahu jani atau sembahyang asik pandarkah sekalinya johornya tak asar. Maka aja Nabi itu sungguh ia mendatangkan pintu daripada segala pintu dosa besar, dosa gana jadinya. Wa Abu Dawud dan mengeluarkan Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, ani Ibnu Umar daripada Ibnu Umar, salah satu tiga bermula tiga, la yaqbalullahu tidak menerima oleh Allah Ta'ala minhum daripada mereka salatan sembahyang. Nah, tiga macam yang tidak menerima oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu sembahyang. Salatul rajul kah? Tiga orang, maksudnya tiga orang yang tidak menerima oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu akan sembahyangnya. Tidak menerima, tiga macam tidak menerima oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu akan sembahyang. Pertama, ar-rajulu seorang laki-laki ya ummu yang mengimami ia akan kaum wahum lahu karihun, mereka itu kaum itu karihun kada katuju sarek loninya. Nah, misalnya dilanggar sini, misalnya orang kada katujuan orang itu jadi imam, dari bila siang itu nak berataan kadang ketujuhnya, misalnya dikit aja kadang kan nih seluruh daerah situ misalnya kada ketujuh bulan itu jadi imam. Nah lalu ini tuh Tuhan kada menerima, nah sembahyangnya kada terima Tuhan. Warrajul dan seorang laki-laki pulang, la ya'ti sholata illa dibaron. Seorang yang kedua, seorang laki-laki yang tidak mendatangkan ia akan sembahyang illa dibaron, melainkan sembahyangnya diundurnya, misal johor ke asar, asar kena ke maghrib, sembahyang ka itu aja, maka Tuhan kada menerima juga sembahyangnya. Wa dibar ati dibar ayat dia bahwa mendatangkan menggawi ia akan sembahyang itu ba'da ayat putahma, sesudah bahwa ia luput waktunya. Nah, warajulun dan seorang laki-laki pulang. Nah, tadi kan jadi imam, orang kada katuju sembahyang kan diterima Tuhan juga. Laki-laki sembahyang tapi sembahyangnya enggak tak undur terus waktunya, di luar waktu terus, kada diterima Tuhan juga sembahyangnya. Lalu yang ketiga, warajulun seorang laki-laki tabada menjadikan hamba muharraron akan seorang yang merdeka. Orang nang merdeka diolahnya hamba, diolahnya budak, kita lagi penghuni. Ay ja'alahu abdan, menjadikan dia akan dia sebagai hambanya. Padahal orang ini orang akan budak ini kan bakas orang dapat dalam peperangan, ditangkap orang luar, orang kafir maksudnya. Nah, dijadikan tawanan lalu dijual belikan bahari. Ini kan lagi sudah. Lalu orang yang biasa diolahnya hamba, nah ini sembahyangnya kalau terima Tuhan juga. Jadi berarti ada dua aja nih. Nah ada, nah paksaan jadi imam, orang ada kadarigi, ini tetap suara kah potong bagus atau merasa alim kah nih? Merasa alim bareng misalnya, bolong ke tanggue, maju ke muka, orang kada ketuju, untuk oleh jualan itu. Nah itu akan diterima Tuhan sembahyangnya. Warawa dan meriwayatkan Az-Zahabi annahu bahwasanya Nabi SAW ija shallal hujan Nabi qala annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW qala bersabda ija shallal abdu, apabila sembahyang seseorang hamba as-sholata akan satu sembahyang bi awalil waktu, pada awal waktu, sa'idat niscaya naiklah sembahyang itu ilas samai, ke langit. Seseorang sembahyangnya di awal waktu sah, pulang sembahyangnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, bujurnya, dan sembahyangnya di awal waktu. Sa'idat naiklah sembahyang itu ilas sama, ke langit.
Walaha dan baginya nurun bercahaya-cahaya sembahyang tadi. Hatta tantahiyya sehingga sampai ila arus ke aras. Nah, aras ini ada kan apa aja buang Wahabi itu bahwa tempat duduknya Tuhan. Maka ada boleh orang itu mengadakan kayak itu. Nah, ke tempat apa ya, arasnya tempat mulia. Tapi bukan tempat Tuhan kada bertempat ke aras gitu aja. Sampailah ia sembahyang tadi ke aras, tempat yang paling mulia, yang hebat. Sampai ke situ sembahyang tadi, fastaghfiru, maka sembahyang nan sembahyangkan tadi nang sah sembahyangnya di awal waktu pulang. Fastaghfiru, maka mintakan ampun sembahyang tadi li sahibiha, bagi nang menyembahyangkannya. Sebuting sembahyang aja nih, tapi bujur di awal waktu sembahyangnya naik, lalu mintakan ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat waktunya. Ayo lawasnya. Munnya bujur teh sembahyang teh. Maka setiap kali sembahyang berapa kali, puluh kali dalam sehari semalam itu 5 waktu leh. Nah, kayak tujuannya naik 5 waktu itu tadi, mintakan ampun berapa kali? Tah, sebulan kali setahun, berapa puluh tahun sembahyangnya sah, sembahyangnya pulang di awal waktu. Mak dipintakannya, ya Allah ampunilah jejak nang sembahyang ini orangnya. Seandainya nih kita nih kada berwirid lagi, kada berdoa, cukup sudah. Ya. Cuma dibanyakin ya pulang. Kenapa jadi dibanyakin kayak itu? Karena kira-kira dosa banyak dia pulang, jadi ya dibanyaki. Wiridnya dibanyaki. Seandainya nih, menurutnya kata bisa berwirid, cukup aja sudah nih. Asal sembahyangnya sah dan pas waktu. Wa taqulu, dan berkatalah ya sembahyang tadi, lahu baginya lawan sembahyang, hafizakallahu, mudah-mudahan memelihara lawan ikam oleh Allah Ta'ala ujian sembahyang kepada namanya sembahyang. Kama hafaztani, sebagaimana engkau memelihara aku. Wa ija sallal abdu, apabila sembahyang seorang Nabi, as-salata, akan sembahyang, fi ghairi waktiha, pada di luar, pada lain waktunya, artinya keluar waktu tak. Ada tadi lah di dalam waktu, awal waktu bagus lagi. Masih dalam waktu artinya wassalam misalnya, lalu keluar waktunya itu masuk masih di dalam waktunya. Ada ini keluar waktu. Nah, Sa'idat, naiklah sembahyang tadi ila sama ke langit, wa alaiha, dan atas itu sembahyang zulmatun, gelap, kadap, kadada bercahaya. Sembahyangnya mungkin kada sah, waktunya pulang di luar. Faijan tahat, apabila sampai ila sama ke langit, kada sampai ke aras, ngir langit pertama aja, tulapu, dilipat, kama yulapus saubul khalq, sebagaimana dilipat pakaian nang buruk. Nah, kada digunakan dilipat-lipat lagi, kada bagus lagi, itu dikumpal aja lagi, dikacak, dibuang. Wa yudrabu, dan dilemparkan biha, itu pakaian tadi, itu sembahyang nang gelap gulita tadi, wajahu sahibah, kamuha nang menyembayangkannya. Kita kada tahu. Rasa mantapnya sudah sembahyang tapi di luar waktu. Apalagi tambah sembahyangnya kada sah, makanya kada terabang-labang lalu naik kada sembahyangnya. Nah, buat para aulia atau gairi banaknya, buat para ulama bujur amalkan ilmu, sembahyang itu rasa diterima Tuhan. Warna hebat-hebat telah para wali Allah Ta'ala, rasa sembahyang itu rasa diterima Tuhan. Ada kita tuh rasa nyata aja sudah. Sembahyang itu rasa hebat. Nya gair, kalau bina ditolak Tuhan ini, dilemparkan sembahyang.
Wa akhraja Abu Syekh an Ibnu Umar, mengeluarkan Abu Syekh an Ibnu Umar, fadlul waqtil awal, keutamaan waktu yang pertama. Ada orang bang misalnya kalau kita sembahyang, alal akhiri, atas yang lain, kapadlil akhirati, seperti kelebihan negeri akhirat, ala dunia, atas dunia. Sembahyang juga bang sama para waktu keluar sudah dibandingkan lawan penambahan waktunya itu sama lawan akhirat, lawan dunia, jaraknya, keistimewaannya. Wa Tirmizi dan Imam Tirmizi anhu, ya na orang ngajin nang lamun orang hebat toleh ada acara leh kerahakan orang sampai ini asarnya kan anak maghrib pada acara apa kan acara apa misalnya johor, nah menggawe johor tak asar pengenten misalnya pengentenan parak mana assalamualaikum Allahu akbar aja pas salam itu pas orang bang asar. Nah keutamaan penambahan ada orang sembahyang mbah awal waktu sembahyang sama lawan akhirat, sebenarnya lawan dunia. Kalau keluar waktu bang bisa guys. Ini misalnya acara haulan kayak jin toh nah najib sambat sudah haulan kejadian nah sekalinya tak ke asar apa dicari han sembahyang mau kada apa lalu sebenarnya luput tak gimana acara-acara tuh hati-hati sekian sampai terlanggar waktu orang mencari nang sunat kada juga misalnya apalagi sunat aja nang terlanggar nang wajib kayak ini jadinya nah. Wa Tirmizi anhu al waqtul awwalu minas sholati ridwanullah, waktu pertama itu daripada sembahyang ridwanullah, dapat ridho Allah, ridho Tuhan ketujuh benar di awal waktu. Wal waqtul akhir, waktu yang akhir atfullah, itu kemaafan Allah, pas salam kurang bangun ke asar dimaafi Allah Ta'ala aja tapi kadang kurang bagus. Wa Tabrani dan mungkin Tabrani an Ummi Parwah, ahabul amal sepaling dikasih Allah segala apa, ahabul amali paling dikasih segala amal ilallah kepada Allah Ta'ala, ta'jilus sholah, itu menyegerakan sembahyang, li awwali waktiha, bagi awal waktunya. Nah nang Tuhan ketujubanan segala amal itu kepada Allah, senang banget Tuhan amal itu menyegerakan sembahyang di awal waktunya. Wa rawal Bukhari aniz Zuhri, meriwayatkan Imam Bukhari daripada Zuhri qala, berkata ia, dakhaltu aku masuk uji Zuhri aku masuk ala Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ini di Damaskus, Dimas apa bacanya Bidimaski, nah Bidimaski Dimaskokah di Damaskus ini Syria. Zuhri ini jadi mengelangi Anas bin Malik karena Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah SAW, sedangkan Zuhri tabi'in. Hendak berdapat ini ada yang dikadukan, ada yang dipadahkan. Kenapa? Karena di zaman Sidin ini sudah rajanya nih ada obah sembahyang nih bila ada acara hingga keluar waktu raja nih, dan ulamanya ada jos itu Hajjaj ini alim besar tapi potong terpengaruh raja umpat juga keluar waktu. Jadi kada nyaman Zuhri ini bukan hebat nih tabiinnya,
Lalu mengadukan non Anas bin Malik sini kan orang alim, ahli hadis. Wa huwa yabki, sekalinya Sidin menangis nak mengadukan datang bahwa rame bana ini di Damaskus ini, di Syria ini orang nang sembahyang ini bila ada acara hingga taundur, dan biar kada acara sembahyang ini mau dianggap enteng sudah, kada dihargai lagi sembahyang. Ada ulama-ulama juga umpatan juga. Lalu Juhri ini melangi Anas. Pakul lalu wahwa Anas ya beki menangis. Pakul tuh pada datang ke Sidin, lalu sekalinya sih potong menangis Sidin Anas Uja Juhri. Maya bekika, apa namanya menyebabkan pian menangis? Kenapa pian menangis? Waqala lalu Sidin menjawab, la a'rifu, aku kada mengenal lagi sayan akan sesuatu mimma adraktu, daripada barang yang aku telah mengetahui. Nah ini banyak yang dibuang anunya. Pertama dulu Sidin ini model tahu bah datang Juhri ke rumah Sidin menangis. Potongannya si Juhri ini sudah potong betakon berdahulu. Ulun namanya melapor pian nih kami benar karena ini masalahnya sudah agamanya pina ditinggalkan orang benar. Banyak orang kada memakai lagi agama sebenarnya. Belum betakon Sidin sudah menangis. Berarti orang nih wali Allah Ta'ala tahu sudah nih ada kabar sudah nih ada dikhabarkan. Lalu apa namanya menyebabkan pian menangis? Uja Sidin, aku nih kada tahu karena mengenal lagi akan sesuatu daripada barang aku temukan nang pernah aku pelajari, nang aku terlihat dan Rasulullah, nah ada di gawe orang ini kada kayak zaman Rasulullah lagi. Illa haja salata, melainkan ini sembahyang lagi nang lainnya sudah aku ada perlu lagi sudah aku mengeritiki sunnah ini banyak kali digawe lagi nang pas Rasulullah kada ada lagi, melainkan sembahyang aja lagi nang aku rasa ingat wa hadhihi salatu, ini sembahyang jal Anas bin Malik, qad doyiat, jangan doyak tu kan atau doyak tak salah, qad doyiat, sungguh disia-siakan sudah sembahyang. Kan padahal kada jarak Rasulullah, kada jauhan, masih sahabat hidup lagi. Sudah sembahyang ini sudah hendak ditinggalkan. Kadapun tinggalkan nomor waktunya ini nomor hambar sudah menggawi. Ada toh buan pemerintahan pang nih. Mun anunya kada juga. Ada acara-acara taundur waktu. Artinya sungguh doiat. Hati-hati jangan doyak tak atau doyak tu aku sia-siakan karena Anas berarti namanya nyanyiakan, atau doyak tak si Juhri namanya nyanyiakan. Ini doyak disia-siakan sembahyang sudah di zaman ini Sidin. Qala Al-Kirmani, berkata seorang ulama Al-Kirmani katanya, wal muradu yang kehendaki bitadyiha, dengan menyanyiakannya maksud dia Anas menyanyiakan adalah takhiruha, undur-undurnya anil waktu, daripada waktunya, al mustahabbi, nang disunatkan. Atuannya kan di awal waktu, tapi orang enggak menggawi tak undur waktu, kada keluar pang pada waktunya tapi tak undur waktu. Nah kita ini juga sudah bila ada acara di asar boleh ke rumah bisa kada sampar lah asar acara itu bang. La annahum, bukan bahwasanya mereka akharuha, mengakhirkan mereka itu akan dia an waktiha, bukan sama sekali keluar waktu Sidin bil kuliah dengan seluruhnya, bukan, tapi mengundur waktunya. Atuannya nang penambahan digawe waktu tapi tak undur mbah sudah salam bang asar misalnya johor, namun maghrib pan isya masuk barak isya. Warwiya wallahu a'lam bishawab.
Di Matapura aja bang udah tahan aja. Tahu nggak ada sampai ke asar tuh gawe. Ya banyak orang alim juga tahu. Dan kita bila bacaran di sini, bah mulutan kayak misalnya pemulutan. Karena jahil-jahil aja bang. Mbak mulai jam 2 soalnya asal balik ada bahasa lalu. Ini yang jual tak buntut. Tak buntut. Namun ditagur tak, seorang tak salah tak. Ngulutan, orang cinta Rasulullah atau bahaulan, orang cinta wali. Tapi ini terlanggar nih, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sahbihi. Fa awwalu man tawalla khilafa. Maka awal-awal orang yang tawalla memimpin al-khilafata khalifah itu menjadi khalifah setelah Nabi meninggal ba'da ma qubida sesudah barang yang diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi wafat yang pertama-tama menjadi khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu bi ikhtiyaril muhajirin dengan pilihan orang-orang muhajirin wal ansar bermusyawarah beban muhajirin artinya orang Mekah yang pindah ke Madinah wal ansar adalah penduduk asli Madinah sepakat memilih Abu Bakar setelah Nabi kita wafat. Wala bisa dan bertahan Abu Bakar pihak padanya pada khalifah sanataini 2 tahun wa salasata asyurin wa asra layalin dan 3 bulan 10 malam. Jadi Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun 3 bulan 10 malam. Ada lain nama hitungnya leh. Itu Sidin meninggal dunia. Wa tufiya dan Sidin diwafatkan wahwa ibnu salasin wa sittina sanatan. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu diwafatkan umur 63 tahun. Nah, sama lo Nabi. Kada tuha benar juga. Anu pang sebab kematian maka ini tak ada nang lantaran anu jatuh umur lantaran itu sebabnya Abu Bakar pang sakit hati setelah Nabi meninggal dunia jadi singkat tapi mau makan lagi kaganangan Rasulullah jadi 2 tahun aja menjabat jadi khalifah meninggal dunia. Fatawallaha Umar maka memimpinlah akan dia pulang menggantikan akan dia oleh Sayyidina Umar menjadi khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bi ahdin min Abi Bakrin dengan sudah pilihan daripada Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar menunjuk waktu Siddiq meninggal dunia ada Sidin Umar kena jadi. Wala bisa dan bertahan Umar memimpin pihak pada khalifah asra sinin 10 tahun talawasna. Wanispan wasamanat ayamin dan separuh dan 8 hari. Jadi apa itu? Bapak tak separuh dan 8. Jadi 10 tahun setengah 8 hari. Sama Jokowi 10 tahun juga. Susilo 10 tahun juga. Sama alon Abu Bakar alon Sayyidina Umar ibnu Khattab. Wa qutila dan mati Sidin dibunuh Sidin sahidan menjadi mati syahid. Nah dibunuh orang. Wa huwa ibnu salasin sittina sanatan umur 63 tahun. Nah sama Abu Bakar sama Nabi sama-sama 63 tahun. Wa tawallaha Utsman maka memimpin pelanggan dia Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu khalifah yang ketiga bi aghlabiyati arai ahli syura dengan kebanyakan arai pendapat ahli syura oleh orang-orang ahli musyawarah. Nah jadi orang bermusyawarah bukan sahabat musyawarah kebanyakan musyawarah pilihan kepada Utsman ibnu Affan
alladzina yang telah orang-orang ahli surah tadi. Maka ini itu dewan surah kah? Dewan surah. Ayyanahum yang telah memimpin, yang telah menentukan, atau ayyana yang telah menentukan akan mereka oleh Umar. Jadi Sayyidina Umar sudah memilih, sudah nih, nah dewan penasehat, dewan ahli musyawarah nih karena jadi seandainya aku meninggal dunia, nah memilihnya kan ini siapa kan anak dipilih sudah aku meninggal. Nah setelah Sayyidina Umar meninggal, lalu bukan ahli surah tadi, ahli penasehat tadi memilih Sayyidina Utsman. Wala bisa dan bertahan Sayyidina Utsman pihak padanya pada khalifah, memimpin khalifah qariban kurang lebih dekat minasnati asrata daripada 12 tahun. Sanatan 12 tahun. Nah, pas. Terbanyak leh. Wa qutila dan disidin dibunuh juga syahidan menjadi syahid, mati syahid. Berapa umur wahwa ibnu sunatain wa samanina sanatan, umur sidin waktu itu 82 tahun. Hingga tatuha. Fatawallaha maka memimpin pelakan dia Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa bi mubayaati aksar sahabah dengan sebab mubayatnya berbaiat berjanji kebanyakan para sahabat memilih nyawa pian aja sudah najadina. Wala bisa dan bertahan sidin memimpin pihak pada khalifah arba'a sinin 4 tahun wa tis'ata ashurin dan 9 bulan. Dikit benar 4 tahun ya. Mulai setengah dimakzulkan orang juga nih. Bila dibunuh tuh sama dimakzulkan ini masalah ini. Diturunakan ngarannya. Mulai bahari juga lah caur sudah mana Nabi wafat jadi mulai di Sayyidina Umar atau sudah ada bukan munafik nah masuk apalagi zaman begini gini kalau lagi enak model bebang bagus-bagus di dunia nih kayak tupang bukan negara Indonesia aja seluruh dunia caurnya dunia kepala ini lain-lain pendapat. Kelompok ini perasainya lebih bagus, kelompok ini rasainya lebih bagus. Tak kenainya memimpin kelompok ini. Hendak bagus, dihaurnak ada bagus. Hendaknya hakan pang itu bagus. Kayak pemimpin kita nih. Kan Prabowo misalnya kan separuh, nang lebih separuh sedikit, nama mendukung sidin. Nang kada katuju ini kan ada juga separuh juga, tak kurang sedikit. Ini mah haur. Hendak korek apa aja kada mau bagus. Kada hakon ya lamun ini bagus karena jadi belawasan ini katuju rakyat banyak ke dunia. 4 tahun wa qutila dan dibunuh juga Sayyidina Ali syahidan sebagai mati syahid wa huwa dan umur sidin ibnu salasin wa sittina sanatan itu 63 tahun. Nah sama kan umur buana tadi Sayyidina Utsman janang penuhannya 82 tahun. Wa ajmain dan ajmain artinya taukidun menguatkan 5 qablahu bagi yang sebelumnya kulihim seluruh mereka. Wal makna dan bermakna rahimallahu mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah. Ala Sayyidina akan keluarga Nabi kita Sayyidina penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu wa sahabahu dan sahabat sidin kullahum seluruh mereka rahmatan akan sebagai kasih sayang makrunatan yang disertai bita'zim dengan keagungan wahayyahum dan mudah-mudahan mengakalkan ya Allah akan mereka wallahu alam bisawab.